బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కిసాన్ రిపబ్లిక్ పెరేడ్ లో హింసాత్మక ఘటనలతో రైతు సంఘాల్లో చీలిక వచ్చింది. రాకేష్ టికాయత్ నేతృత్వంలో నడుస్తున్న కూటమి నుంచి తాము బయటకు వెళ్తున్నామని ప్రకటించారు ఆల్ ఇండియా కిసాన్ సంఘర్ష్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ నాయకుడు విఎం సింగ్. ఆందోళనకు నాయకత్వం వహిస్తున్న వారి ఉద్దేశం వేరుగా ఉందన్నారు. ఇలాంటి ఆందోళనలు ఆమోదయోగ్యం కాదన్నారు. నిన్న 12 గంటలకు ర్యాలీ ప్రారంభించాలని ముందే నిర్ణయించినా దాన్ని కాదని 10 గంటల ముందే బయలుదేరారని విఎం సింగ్ చెప్పారు. జాతీయ పతాకాన్ని అగౌరవపరిచారని ఆరోపించారు. మద్దు ధరపై చట్టం చేయాలని తాము 20 ఏళ్లుగా పోరాడుతున్నామన్నారు. कितों लेके आए ये आर्मी वाले हड़े मारते ही अच्छा भज्जा ट्रैक्टर में उधर टारिया तो खो के रहनी पड़ी ठीक है कुट के लेंदी आ कितों लेके आए ये आर्मी वाले हड़े मारते ही अच्छा भज्जा ट्रैक्टर में उधर टारिया तो खो के रहनी पड़ी ठीक है। हम लोगों ने पीछे रहकर केवल समर्थन दिया जिन जिन को सरकार ने बुलाया और कहा हमारी डिमांड वही है, गारंटी पे एमएसपी पे खरीद की गारंटी हमें चाहिए और दो। हमारी बात किसी ने नहीं उठाई वहां पर। ये हमारी डिमांड आज की नहीं है, 20 साल पहले एमएसपी की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने आंदोलन किया था तो 250 किलोमीटर में परिंदा नहीं निकला था। और आज यहाँ में क्या मिल रहा है? कल 26 तारीख में जब देश के अंदर रिपब्लिक डे थी, हर कोई उस समय गौरव महसूस करता है और हमें बड़ा गौरव है। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के किसानों को 1 लाख करोड़ से ऊपर दिलवा चुके हैं फायदा, 1 लाख करोड़ से ऊपर का फायदा दिलवा चुके हैं। पंजाब वालों ने डिसाइड किया, कमेटी ने डिसाइड किया सिंगल बॉर्डर से, उस पर हमने माना। फिर हमने क्या किया, हमने लोकल एसपी और एडीएम के साथ जाके रूट चेक किए। रात को 9 बजे तय किया गया कि रूट जो है जो आपने दिया है थोड़ा सा उसके अंदर जाके हम जो है गाजियाबाद में जाके निकल जाएंगे और रूट जो सरकारी रूट ये होगा। राकेश टिकैत वगैरह शायद चाह रहे हैं अलग रूट करना, क्योंकि बहुत दिन से 1 महीने से वार्ता हो रही है बक्कल तोड़ देंगे भाई लाल किले चलेंगे, रिपब्लिक डे परेड में चलेंगे, 26 जनवरी मनाएंगे। बच्चों में इतना जोश था, फ्लैम्बॉयंस था, उत्साह था। उसके बाद भी हमने सबसे बैठ के बात की। हम यहाँ काहे के लिए आए हैं? हमें पीड़ा है, हमें दर्द है, अपना दर्द मल्लम पट्टी कराने आए हैं। प्रधानमंत्री जी हमें आप जो है केवल और केवल हमें गारंटी दे दो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद का, हम चले जाएंगे यहाँ से। पर शायद कुछ लोग नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण काम हो। रात में बात हुई, मैं खुद गया राकेश टिकैत के जो उस पे ऑफिस हमने बनाया था, अभी परसों बनाया 2 दिन पहले। सब साथ चलेंगे? हाँ सब साथ चलेंगे, 11 बजे चलेंगे, टाइम सेट हो गया। हम 10 बजे यहाँ पहुंचे, मालूम चला उससे पहले बैरियर तोड़ के निकल गए साहब। जो लोग यहाँ पीड़ा लेके आए हैं वो अस्पताल तोड़ने आए हैं, मल्लम पट्टी कराने आए हैं। आज पूरे देश में मैसेज गया है, सिंगू बॉर्डर का अलग गया है, लाल किले का अलग गया है। लाल किले पे उस झंडे को फहराने के लिए आपके बाबा, मेरे बाबा, उनके पिता सबने बलिदान दिया है। सबको खराब लगता है, हर सिख को भी खराब लगा होगा जिस दिन निशान साहब वहां पर लाल किले में चढ़ाया होगा। क्यों? निशान साहब गुरुद्वारों के ऊपर होता है। अच्छा होता अगर एसपीजीसी ने भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई की होती। इतना कहने के बाद मैं कहना चाहूंगा आपको कि सरकार की भी गलतियां हैं। जब कोई 8 बजे निकल रहा है, सरकार क्या कर रही थी? और तब जब सरकार को मालूम था कि लाल किले पे झंडा फहराने वालों को कुछ संगठनों ने करोड़ों रुपए देने की बात करी थी महीनों पहले, मतलब ये प्लानिंग पहले की हो सकती है, वरना कौन कहेगा? और जब था तो आपने लाल किले को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? हर कहीं तो आप छावनी बना देते हो, वहां छावनी क्यों नहीं बना दी लाल किले के आसपास कि झंडे के आसपास कोई जाएगा नहीं? और उस मर्यादा को अगर भंग किया है, भंग करने वाले गलत है और जिन्होंने भंग होने दिया वो भी गलत है। మరోవైపు వ్యవసాయ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జిల్లా బోర్డర్లో తాము చేస్తున్న ఉద్యమాన్ని విరమిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు భారతీయ కిసాన్ యూనియన్ అధ్యక్షుడు భాను ప్రతాప్ సింగ్. నిన్నటి ఘటనలు తన్ను చాలా బాధించాయన్నారు. దేశ గౌరవానికి భంగం కలిగించేలా కొందరు వ్యవహరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. मैं बोल रहा हूं, अतः
मैं कल की घटना से इतना दुखी हूं और इतना शर्मसार हूं कि अब मेरा मन चिल्ला बॉर्डर से इस समय काल और परिस्थिति के अनुसार मैं आज घोषणा करता हूं कि अपने भारतीय किसान भानु की जो संगठन का यहां धरना चल रहा था लगभग 58 दिनों से, उसको खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। और भारतीय किसान यूनियन भानु अकेला संगठन, ईमानदार महारथियों का संगठन है। हमारे सब कार्यकर्ता ईमानदार हैं, इसलिए देश के किसानों को ये आगाह करना चाहता हूं कि वो भारतीय किसान यूनियन भानु पर विश्वास करें और उनके हित में और उनके संरक्षण में और उनके जो भावना होंगी उनके लिए भारतीय किसान यूनियन हमेशा संघर्ष। ఢిల్లీలో నిన్నటి హింసాత్మక ఘటనలపై పోలీసులు చర్యలు మొదలుపెట్టారు. నిన్నటి ఘటనలో 300 మందికి పైగా పోలీసులు గాయపడ్డారని అధికారులు తెలిపారు. నార్త్ ఢిల్లీలో 121 మంది, ఔటర్ ఢిల్లీలో 78 మంది, ఈస్ట్లో 34 మంది, ద్వారకా ఏరియాలో 32 మంది, వెస్ట్ ఢిల్లీలో 27 మంది, ఔటర్ నార్త్లో 12 మంది, షాదారా ఏరియాలో 5, సౌత్లో 4 పోలీసులు గాయపడ్డారు. మరోవైపు పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో కమిషనర్ ఎస్ఎన్ శ్రీవాస్తవ సమావేశమయ్యారు. ఇప్పటి వరకు 22 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేశారు పోలీసులు. ఐపీసీ సెక్షన్లు 395, 397, 120B కింద ఎఫ్ఐఆర్లు రిజిస్టర్ చేశారు. రైతు సంఘాల నాయకులు దర్శన్ పాల్, బల్బీర్ సింగ్ రజేవాల్, బూటా సింగ్, జోగిందర్ సింగ్, జాతీయ కిసాన్ యూనియన్ అధికార ప్రతినిధి రాకేష్ టికాయత్ పైన కేసులు నమోదు చేశారు. వీటన్నిటిపై ఢిల్లీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ దర్యాప్తు చేయనుంది. నిన్ననే 200 మంది అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు త్వరలోనే వారిని అరెస్ట్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఇక నిన్న ఆందోళనకారుల ముట్టడించిన ఎర్రకోటలో పరిస్థితులు దారుణంగా ఉన్నాయి. ఆందోళనకారులు ఫర్నిచర్, అద్దాలు ధ్వంసం చేయడంతో ఎక్కడికక్కడ విరిగిన శకలాలే కనిపిస్తున్నాయి. కేంద్ర పర్యాటక శాఖ మంత్రి ప్రహ్లాద్ పటేల్ ఎర్రకోటను పరిశీలించారు. हमारा कार्यक्रम आउटिंग रिंग रोड पर था और उसमें से 10 लाख ट्रैक्टर लाखों लोग वहां गए और रिंग रोड पर जाकर और आगे जाके 20 किलोमीटर हमने सभी लोगों को पीसफुली वहां से वापस लेके आए। जो दिल्ली के लोगों ने जो हमारी अपील करके सब अपने कार्यक्रम 99.9 लगभग इतने बड़े लोग, कुछ शरारती तत्व किसान मजदूर आंदोलन को बदनाम करने के लिए उसमें से घुसे और उन्होंने जो हमारा कार्यक्रम नहीं था, ना तो लाल किले का कार्यक्रम था, ना कोई झंडा वहां फहराने का हमारा कार्यक्रम था। चाहे हिंसा हुई, चाहे झंडा फहराया गया, हम उसकी भर्त्सना करते हैं, हम उसके साथ नहीं देने वाले। ये हमारा कार्यक्रम नहीं था और जिसने ये छुपके से काम किया, जिसने ये भड़काया, वो दोषी है। तो हम आज भी पूरे देश के सामने कि जो कुछ हुआ बहुत अफसोसनाक था, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, ये हमारा कार्यक्रम नहीं था। ये जो लोग उनको चिन्हित किया जाएगा अभी किन लोगों ने ये जो है किसान मजदूर उनको बदनाम करने के लिए ये कुछ किया। इसका अंदर कोई असामाजिक तत्व घुस गया, आंदोलन के बर्बाद करने का साजिश थोड़ा सरकारी प्रयास से कामयाब होने जा रहा है। साथ इमीडिएटली हम लोग इसलिए सोचा ये आंदोलन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये एक आंदोलन एक साजिश का शिकार बन गया। इसको आगे बढ़ाना सही नहीं है। मजदूर किसान संगठन के नाम पे कुछ ग्रुप है जो हमारे एसकेएम का हिस्सा नहीं है और एसकेएम के साथ भी नहीं है। बैरिकेड के उल्टा साइड में वो अलग कैंप करके बैठा था और वो रोज रोज कोई ऐसा गलत बयान दे रहा था। हम पुलिस को भी बताया था ये ग्रुप बदमाशी कर सकता, नजर रखना चाहिए, मगर फिर भी इसको सामने वो क्रिमिनल दीप सिंधु आ गया जो बीजेपी के साथ जिसको गहरा संबंध प्रमाणित है, वो इसको लेके मिसलीड करने के लिए कामयाब हो गया। इसके वजह से हमारा 70 करोड़ किसान का जीने का आंदोलन बदनाम हो रहा है। इसलिए ये बात को समझना चाहिए और जन आंदोलन में कभी कभी कोई गड़बड़ हो ही जाता, मगर उसको संभालना, उसको सही ढंग से चलाना, ये आंदोलन का काम होता है। यही हमारा, इसलिए इस घटना जो हुआ है हम इसको निंदा करते हैं।
ఇక నిన్నటి రైతుల నిరసనలో జరిగిన విధ్వంసంతో ఎర్రకోట దగ్గర భయానక పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎర్రకోటలో ఎక్కడ చూసినా విధ్వంస ఛాయలు కనిపిస్తున్నాయి. కనిపించిన వస్తువులన్నింటినీ ధ్వంసం చేసుకుంటూ వెళ్లారు నిరసనకారులు. టికెట్ కౌంటర్లో కుర్చీలు, ఫోన్లు, కంప్యూటర్స్, అద్దాలు, పోలీసుల వాహనాలు ధ్వంసం చేశారు. నిన్నటి ఘటనతో అలర్ట్ అయ్యారు ఢిల్లీ పోలీసులు. రెడ్ ఫోర్ట్ చుట్టూ భారీగా పారామిలిటరీ బలగాలను మోహరించారు. మరిన్ని వివరాలు ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి అశోక్ అందిస్తారు. అశోక్, ఓవర్ టు యూ. రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా నిన్న కిసాన్ రైతులు ఏదైతే చేపట్టారో కిసాన్ ట్రాక్టర్ ర్యాలీ చాలా ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా ఉద్దుతో నెలకొంది. సో చాలా చోట్ల హింసాత్మక ఘటనలు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర వేల మంది ఏదైతే రైతు సంఘాల నాయకులు, రైతుల మద్దతుదారులు ఇక్కడ చేరుకొని రెడ్ ఫోర్ట్ ముట్టడించారు. వేలాది ట్రాక్టర్ల ద్వారా ఢిల్లీ బార్డర్లను దాటుకుంటూ వచ్చిన సందర్భంలో ఫస్ట్ ఈ రెడ్ ఫోర్ట్ వస్తుంది. రెడ్ ఫోర్ట్ వాళ్ళు ముట్టడించే ప్రయత్నం చేశారు. ముట్టడించినప్పుడు పోలీసులు అడ్డుకోవడంలో ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఘర్షణ వాతావరణం కూడా జరిగింది. ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఢిల్లీ పోలీసులు దీనిపైన ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. దాదాపు ఒక 300 మందికి పైగా ఎవరైతే ఆందోళనకారులను కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది. సో దీనిపైన ఇప్పటికీ ఒక సిట్ కూడా వేయనున్నట్టు తెలుస్తోంది. రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర ప్రస్తుతం నిన్న జరిగిన పరిణామాల తర్వాత ఇక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఫోర్స్ను దించడం జరిగింది. ఏదైతే నిఘా వర్గాల సమాచారాల ప్రకారం ఢిల్లీ పోలీసులు చెప్తున్న ప్రకారము ఇంకా ఢిల్లీలో విధ్వంసం సృష్టించడానికే చూస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. సో ఆ నేపథ్యంలోనే ఢిల్లీలో చాలా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముఖ్యంగా ప్రధాన ప్రాంతాలన్నీ రహదారులన్నీ మూసేయడం జరిగింది. ఏదైతే ఢిల్లీ చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏదైతే బార్డర్స్ రోడ్లు NH9 కానీ 94 NH24 లాంటి రహదారులన్నీ మూసివేయడం జరిగింది. రెడ్ ఫోర్ట్ కానుకొని ఉంటుంది. ఇది ఒక కాల్వలా ఉంటుంది. దీనికి సెక్యూరిటీ రీత్యా ఉంటుంది ఎప్పుడు ఇది. సో ఇందులోకి వాళ్ళని పోలీసులు నెట్టారు. దాదాపు 100 మందికి పైగా పోలీసులు ఇందులో పడి గాయాల పాలయ్యారు. వాళ్ళు ప్రస్తుతం హాస్పిటల్లో కోలుకుంటున్నట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు వివరాలు తెలిపారు. ఇప్పటికే దీనిపైన కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ అటు ఢిల్లీ పోలీసులు సీరియస్ గా తీసుకున్నారు. సో ఢిల్లీ వ్యాప్తంగా అల్లర్లు చెలరేగే అవకాశం ఉంది. నిన్న జరిగిన సంఘటన మరొక ముందుకే అక్కడక్కడ మళ్ళా ఏమైనా సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలోనే పోలీసులంతా మోహరించారు. ముఖ్యంగా వీఐపీ ప్రాంతాలైన సెంట్రల్ ఢిల్లీ లాంటి ఏరియాల్లో పటిష్ట భద్రత చేశారు. ప్రధాన జాతీయ రహదారులతో పాటు ప్రధాన రోడ్లన్నీ డైవర్ట్ చేస్తూ సెంట్రల్ ఢిల్లీకి ఎలా లేకుండా చేస్తున్నారు. ఒకవేళ వెళ్ళాల్సి వస్తే ప్రతి ఒక్కరిని చెక్ చేసి వెహికల్ కూడా క్షుణ్ణంగా చెక్ చేసి లోపలికి పంపిస్తున్నారు. సో చాలా మందిలో ఆందోళనకారులు వాళ్ళ కోపాన్ని ఇక్కడున్న వస్తువులపైన, ఇక్కడున్న వెహికల్స్ పైన చూపించారు. ఇది మిలిటరీకి సంబంధించిన వెహికల్. సో దీనిపైన కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి విధ్వంసం సృష్టించారో చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉన్న దాదాపు 4-5 బస్సులు కూడా వాళ్ళు ధ్వంసడం చేయడం జరిగింది. ఎంత బీభత్సం సృష్టించారో ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. ఈ షెల్టర్ ఏదైతే మిలిటరీకి సంబంధించిన ఇది గుడారము, దాన్ని కూడా వాళ్ళు ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. సో మనం లోపలికి వెళ్లే ప్రయత్నిస్తాం. ఈ రెడ్ ఫోర్ట్కి వెళ్లే దానికి ప్రధానంగా వెళ్లే రహదారి ఇది. ఇక్కడ నుంచే టికెట్లు తీసుకొని ఇందులో నుంచి వాళ్ళు వెళ్తారు. సో మొత్తం అద్దాలు అన్ని ఏం లేకుండా ధ్వంసం చేశారు. టికెట్ కౌంటర్లో ఉన్న కంప్యూటర్లతో సహా ల్యాబ్లు, బుక్స్ అన్ని వీళ్ళంతా ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర ఎక్కువ ఫోర్స్ను పంపడం జరిగింది. ఇలాంటి ఘటనలో మళ్ళీ జరగకుండా చూసుకునేందుకు ముందుగానే ఫోర్స్ను ఇక్కడ దింపడం జరిగింది. నిన్న కేవలం 300 నుంచి 200 మందికి మధ్యలో ఉన్న పోలీసులు ఈరోజు పారా మిలిటరీ ఫోర్స్తో పాటు వేలాది మంది పోలీసులు ఇక్కడ చేరుకొని ఇక్కడ పరిస్థితులను ఎప్పటికప్పుడు చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వాష్రూమ్ లో చూడొచ్చు, వాష్రూమ్ టాయిలెట్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్కటి బీభత్సం సృష్టించారు. ఈ విధ్వంసం ఎవరైతే సృష్టించారో ఫోర్ట్ దగ్గర వాళ్ళందరినీ దాదాపు ఒక 300 మందికి పైగా వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా 22 ఎఫ్ఐఆర్లు కూడా వీళ్ళపై నమోదు చేశారు. మొత్తం లైబ్రరీలో కూడా విధ్వంసమే కనిపిస్తుంది. మొత్తం టేబుల్స్, కుర్చీలు, ఫ్యాన్లు ఏవి కనిపిస్తే వాటిని ఊహించని పరిణామాల మధ్య దాదాపు బార్డర్ నుంచి నేరుగా ఇక్కడికి రావడం, రెడ్ ఫోర్ట్ దగ్గర సెక్యూరిటీ కూడా పెద్దగా లేకపోవడం వీళ్లకు ఏదైతే దాడికి పాల్పడ్డ వారికి చాలా అనుకూలంగా మారింది. పోలీసులు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే తక్కువ మంది పోలీసులు ఉన్నారు, ఎక్కువ మంది రైతులకు సంబంధించిన మద్దతుదారులు ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితి నేపథ్యంలో వాళ్ళు కూడా నిస్సహాయంగా ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కెమెరామెన్ నాగరాజ్తో అశోక్, V6 న్యూస్, న్యూఢిల్లీ.